یزدان رات کے پہر حویلی میں داخل ہوا، کمرے میں آیا تو نظر زرگل پر گئی جو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا سب اس کے سر سے اوپر سے جا رہا ہے۔ پڑھائی ہو رہی ہے؟ یزدان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا تھا آپ پڑھائیں گے لیکن آپ اتنے مصروف ہوتے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بتانے لگی۔ یزدان اس کے قریب آیا۔ آپ کا بندہ خاصا مصروف ہے لیکن تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہے، وہ اسے آنکھ دبا کر کہتے ساتھ برہم لہجے میں کہنے لگا۔ اس کے انداز پر زرگل اسے گھور کر رہ گئی۔ نہیں، آپ کے لیے آپ کا کام ضروری ہے، بیوی کی پڑھائی نہیں، رہنے دیجیے۔ زرگل اپنی اسے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کتاب لینے لگی۔ میرے لیے میری بیوی سب سے اہم ہے۔ یزدان اسے اپنے قریب کیے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے نہیں لگتا ہوں۔ زرگل اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ کے بولی۔ یزدان اس کے چہرے کے اظہارات دیکھ کر مسکرا دیا۔ اور وہ کیوں؟ یزدان ایبرو اچکائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ اس لیے اگر اہم ہوتی تو میری بات سنتے لیکن آپ نہیں سنتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے ناراض ہوتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا چلو بتاؤ۔ یزدان اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پیار سے کہنے لگا۔ آپ تھوڑا وقت انکل کو بھی دیا کرے، مجھے لگتا ہے وہ بالکل اکیلے ہیں، اور عیسیٰ اور الیانہ کے متعلق بھی ان سے بات کرے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سمجھانے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم سب کا سوچتی ہو، اپنے لیے بھی سوچ لیا کرو۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے سے ماتھا لگایا۔ آپ ہے نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے، وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان کے لب مسکرا دیے۔ سارا کا انتظام ہو گیا ہے صاحب، بس آج رات وہ حویلی اور اس حویلی میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے۔ معراج کا ملازم آتے ہوئے کہنے لگا، جس پر معراج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لیکن مجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے، مجھے یزدان کی بیوی چاہیے۔ معراج زرگل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لیے آنکھوں میں چمک لیے کہنے لگا، جس پر اس کے غلام نے اسے دیکھا۔ یہ مشکل ہوگا کام صاحب، وہ گھبرا کے اسے منع کرنے والے انداز میں کہنے لگا، جس پہ معراج کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی۔ مشکل ہو جو بھی ہو، مجھے چاہیے۔ اس کے لیے مجھے حویلی کے اندر بھی جانا پڑا تو چلا جاؤں گا۔ معراج غصے سے اس شخص کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ خطرے والی بات ہے سر، آپ کی اس کا ملازم اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا جب معراج ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ باپ کو نہ سکھا، نکل! غصے سے اس کو ایک تھپڑ مار کے کہتے ساتھ سگریٹ لبوں سے لگا گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میری جیت ہے آج رات، معراج ہنستے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ کھڑکی کے قریب موجود یزدان کا آدمی پریشان سا معراج کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا بولا ہے، اس نے شاید بھاگنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یزدان کا آدمی خود سے سوچتے ہوئے بولتا وہیں بیٹھ گیا۔ بھاگ نہیں سکے گا میرے ہوتے ہوئے، وہ سکون سا کہتے ساتھ مسکرا دیا۔ یزدان، اسد اللہ، عیسیٰ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ تبھی گل اور الیانہ آتی نظر آئی۔ ہمارے ساتھ پیو، بیٹھ جاؤ بچیوں، اسد اللہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ گل اور الیانہ خاموشی سے آ کر جگہ سنبھال گئی۔ یزدان نے مسکرا کر زرگل کو دیکھا جو حیران سی بیٹھی اسد اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کام آپ کے اکلوتے شوہر نے انجام دیا ہے، وہ مسکرا کے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مانا عروہ نے غلط کیا، لیکن لڑکیاں محبت میں پاگل ہو جاتی ہے، شاید اس کے نصیب میں ایسی موت تھی۔ آپ اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں۔ گل اور الیانہ کو اپنی بیٹی مان کر پہلی بار کوئی خواہش کر رہا ہوں آپ سے۔ یزدان اسد اللہ کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسد اللہ نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا، اسد اللہ کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نیچے کی جانب بڑھ گیا، اور یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الیانہ بیٹا، آپ کے والدین نہیں ہیں؟ اسد اللہ نے الیانہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے لیے وہ تھے، وہ اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہے۔
अलियाना संजीदगी से जवाब देती चाय पीने लगी, जिस पर असदुल्ला खामोश हो गए। ईसा एक टक अलियाना को घूरने में मसरूफ था। अलियाना उसकी नजरों को में वाकई कंफ्यूज हो रही थी, जबकि वो कंफ्यूज होने वाली लड़की नहीं थी। जरकुशा बेड पर लेटी सर पकड़कर बैठी थी। जमान परेशान सा उसे देख रहा था कि एकदम उसे फिर से उल्टी आई और वो भागती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी। वो 3 मिनट बाथरूम से बाहर आई। जमान उसे परेशान सा देख रहा था। ज्यादा नहीं है खराब, बस कमजोरी हो गई। जरकुशा बेड पर लेटते हुए उसे देख के कहने लगी, जिस पर जमान सर निगाहों से उसे घूर रहा था। ज्यादा नहीं है ना, ये तीसरी बार तुम उल्टी कर रही हो। सर में तुम्हारे दर्द है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, खामोश। जमान उसे घूरकर सख्त लहजे में कहते साथ फोन निकाल कर उसे कहने लगा। जरकुशा कुछ बोलती, जमान उसे खामोश करवा गया। कुछ देर में डॉक्टर आ रही है। जमान उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लिए मुस्कुराकर उससे बोला। जरकुशा उसे देख रही थी। जमान ने आगे बढ़कर उसके माथे पे बोसा दिया। तुम्हें बीमार नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी हल्की सी तकलीफ मुझे तकलीफ पहुंचाती है। जमान उसे मुस्कुराकर देखते नरम लहजे में कहने लगा। जरकुशा ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पे रख दिए और मुस्कुरा दी। कुछ देर में डॉक्टर उनके घर मौजूद थी। जमान साइड पर खड़ा था, जबकि डॉक्टर चेकअप कर रही थी। ये बिल्कुल ठीक है, खुशी की खबर है, ये एक्सपेक्ट कर रही है। डॉक्टर जमान उसको देखते हुए मुस्कुराकर बताने लगी। जमान परेशान सा डॉक्टर को देखने लग गया। क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो नासमझी से डॉक्टर को देखते हुए पूछने लगा। डॉक्टर मुस्कुरा दी। शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर मुस्कुराते हुए जमान और जरकुशा की जानिब देखकर बोली। ये बोलने की देर थी कि जरकुशा के गाल सुर्ख हो गए। जमान हैरानगी से जरकुशा को देखने लगा। ये बहुत वीक है, आपको इनका बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर से तंबीह करते हुए वहां से चली गई, जबकि जमान उसके पास आया, जो शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी। हम दोनों मॉम डैड ठीक कह रहा हूं ना? जमान खुशी से उसे देखते हुए पूछने लगा। जरकुशा हल्का सा सर हिला गई। जमान मुस्कुराते हुए उसकी पिशानी पे लब रख गया। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी जरी। वो मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में लिए खुशी से बोला, जिस पर जरकुशा बस उसकी खुशी हैरानगी से देख रही थी। जमान वो उसे पुकारते हुए थोड़ा दूर करने लगी। जमान उसे देखने लगा। ओ, तो मिसेस शर्मा रही है। जमान उसके गाल खींचकर नरमी से कहने लगा, जिस पर जरी नजरें झुका गई। जमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो सब लोग सोने के लिए कमरे में चले गए थे। जरगुल यजदान के सीने पे सर रखे हुई थी। यजदान, सब ठीक हो रहा है ना? आहिस्ता आहिस्ता जरगुल उसे देखते हुए मोहब्बत से कहने लगी। यजदान जज्बात में सर हिला गया। अल्लाह करे सब ठीक रहे। जरगुल उसे देखते हुए उसके सीने पे थोड़ी टिकाए कहने लगी। यजदान की नजरें उस पर गई, तो जो सब बेहद प्यारी लग रही थी। तुम्हें एक चीज का एहसास नहीं हुआ? यजदान उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। जरगुल ने आईब्रो उचकाई। तुम बेहद करीब होती हो जा रही हो। ख्याल करो कभी मोहब्बत से इश्क ना हो जाए। यजदान उसे देखते हुए सरगोशाना अंदाज में उसे बताने लगा। जरगुल उसे देख रही थी। कोई नहीं, हो जाने दे, वैसे भी मैं हक रखती हूँ। जरगुल भी उसके अंदाज में उसे जवाब देने लगी। यजदान का कह कहा छूट गया और अब उसे अपने करीब करके उसके गाल पर लब रख दिया। इतनी हसीन क्यों हो? यजदान उसे नजरों के इज़हार में लिए मोहब्बत से कहने लगा। मासूमियत से नफी में सर हिला गया। यजदान की मुस्कुराहट गहरी हो गई और दोनों ने आंखें बंद किए सोने के लिए लेट गए। आग लग गई साहब, आग लग गई। बड़े साहब, छोटे साहब, उनका खास मुलाजिम भागते हुए टीवी लाउंज में आता चीखने लगा। यजदान चीखने की आवाज सुनकर परेशान सा कमरे से बाहर निकला। असदुल्ला भी अपने कमरे से बाहर निकले। ईसा भी बाहर निकल चुका था, जबकि अलियाना और गुल गहरी नींद सो रही थी। क्या हो गया है माजिद? असदुल्ला नीचे आते हुए उसे देखकर पूछने लगे। आग लग गई साहब, आग लग गई, उसे हर जगह फैल रही है। वो चिल्लाते हुए परेशान सा उन्हें बताने लगा, जिस पर असदुल्ला और यजदान परेशान हुए बाहर की तरफ बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता सारे मुलाजिम भी बाहर आ चुके थे। ईसा भी उनके पीछे गया। यजदान, इस आग को रोको, ये तो फैलती जा रही है। चौधरी असदुल्ला आग को देखकर परेशान से बोले। यजदान खुद परेशान था, ये सब देख रहा था। किसकी इतनी जुरात हुई कि चौधरी की हवेली को आग लगाए? यजदान सुर्ख अंगारा परस्ती आंखों को देखते हुए चीख कर बोला। सारे मुलाजिम पानी की बाल्टियां उठाए आग को रोकने की कोशिश करने लगे।
मगर आग कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। अलियाना को अपने कमरे में धुआं होता महसूस हुआ। वो नींद से जागी, खांसने लग गई। खिड़की के पर्दे को आग लग चुकी थी। वो मजीद कमरे में फैल रही थी। अलियाना खौफजदा कमरे में, हेल्प हेल्प! इलियाना ऊंची आवाज में खिड़की के करीब आती आग से बचकर चीखी। आवाज लगाने लगी। असदुल्ला, यजदान और ईसा ने परेशानी से ऊपर की तरफ नजर डाली। इलियाना! ईसा चीख कर परेशान सा उसे पुकारने लगा। वो आग से बचती पीछे हो गई। ईसा बगैर परवाह किए अंदर की जानिब अलियाना को बचाने के लिए बढ़ गया। अलियाना को देखकर यजदान को गुल का फौरन ख्याल आया। वो भी तो अंदर की तरफ भागा। कोशिश करो इसे बुझाने की। असदुल्ला खुद भी मुलाजिमों के साथ इस फैलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करने लग गए। महराज आग फैलने से पहले कमरे में दीवार से चढ़कर आ चुका था। धुआं महसूस होते ही जरगुल खांसती आंखें खोलने लगी। उसने बेड पर नजर डाली तो यजदान वहां नहीं था। वो परेशान सी कमरे में नजर डालने लगी। पहले आग, फिर महराज को मौजूद देखे वो फौरन से घबरा कर दुपट्टा उठाकर पहनने लगी। ना ना ना, इसकी जरूरत नहीं है, महराज मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहता उसकी तरफ बढ़ा। जरगुल घबरा गई और परेशानी से उसके देखने लगी। करीब मत आना मेरे! जरगुल घबराते हुए पीछे को हुई। उसे कहने लगी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। तुझे अपने करीब करने के लिए तो यहाँ आया हूँ, महराज हंसते हुए कहते साथ जरगुल को नाजुक कलाई पकड़ता खींच के करीब कर गया और वो उसे खौफ से देखने लग गई, जो वहशत भरी नजरें उसके वजूद पर गाड़े हुए था। बचाओ मुझे! महराज उसके सीने से दुपट्टा हटाता भूखों की तरह उसे देख रहा था। जरगुल चीखने लगी। यजदान, जो बाहर आग से बचते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, परेशान सा जरगुल की चीख पर उसने उधर देखा। वो बचकर आग से टीवी लाउंज में दाखिल हुआ, जो आधा जल चुका था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसके करीब कमरे में आग लग चुकी थी और वो टांग मार के इसे तोड़ने लगा। मदद करो कोई मेरी! जरगुल रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए पूरी कुव्वत से चीख रही थी। दरवाजा टूटते ही सामने का मंजर देख यजदान की आंखें मजीद सुर्ख हो गई। उसकी रगें तन गई। खूंखार नजरों से महराज को घूरता हुआ फौरन अंदर की तरफ बढ़ा। यजदान को देख जरगुल महराज को धक्का देती आग भाग कर उसकी तरफ बढ़ी। यजदान ने फौरन उसे अपने में भींच लिया। उसके सीने से लगकर जरगुल को सुकून सा मुयस्सर हुआ। जरगुल, बाहर जाओ! यजदान महराज पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े गुस्से से बोला। जरगुल ने उसे देखा। यज जरगुल उसे देखते हुए कुछ बोलने लगी। मैंने कहा बाहर जाओ! यजदान लफ्जों पर जोर दिए चीख कर कहने लगा और वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। चादर से खुद को कवर करती हुआ आग से बचती हुई बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जरगुल के जाते ही यजदान उसकी तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाकर सामने किया। चौधरी यजदान की इज्जत को छूकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। यजदान उसे सुर्ख आंखों से देखते हुए सख्त तेवर लिए कहते साथ उसका सर दीवार से मार गया। महराज ने उसे मारना चाहा, मगर यजदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। गैर मर्द का नाखून भी जरगुल को छुए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं, और एक जीता जागता इंसान मेरी बीवी के इतने करीब हो तो उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। यजदान उसके कान के करीब झुककर उसे भारी आवाज में कहते साथ घुमाकर जहां आग फैल रही थी उस तरफ ले गया। परेशान सा उसे देखने लग गया। यजदान का लैंप, जिस पर आग लगी हुई थी, उठाकर महराज के जिस्म में मारने लगा। जलन और दर्द से दुगना दो दर्द सहता वो चीख उठा था। यजदान बिना रुके उसे मार रहा था, चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर यजदान की उसकी सुनी अनसुनी करता मारने में मसरूफ था। बख्श तो प्लीज, प्लीज! वो रोते हुए हाथ जोड़े उसे कहने लगा। यजदान ने गन निकाली और उसे घूर कर देखा। तुझे बहुत तकलीफदा मौत देना चाहता हूँ और आज इससे भी खतरनाक मौत दूंगा, यजदान कहते साथ गन लौट करता उसकी तरफ निशाना कर गया। पहले उसके पांव पर गोली मारी और फिर निशाना उसके हाथ का बनाया। इन्हीं हाथों से छूने की कोशिश की है, यजदान सिर्फ आंखों लिए सफाक लहजे में कहते साथ उसके हाथ पे गोली मार गया। फिर लौट की और अब निशाना उसके सीने पे बांधा और शूट कर गया। वो दर्द से कर्रा रहा था। महराज को लग रहा था उसके वजूद से जान निकलती जा रही है। तेरी इन आंखों को भी खत्म करूंगा, यजदान तैश में कहते साथ ही उसकी आंखों पर भी गोली चला गया। वो जमीन बोस हो गया। मेरी गुल को कोई भी गंदी नजर से देखने की कोशिश भी करे तो उसकी जान तो मेरे अपने हाथों से जाएंगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा।
यजदान जेब में गन रखता पुरसुकून सा उसके पास आकर बैठकर बोलते साथ साथ झाड़ कर वहां से निकलने लगा के लिए बढ़ गया, मगर आग चारों तरफ फैल चुकी थी। निकलना बेहद मुश्किल था। यजदान परेशान सा देखने लग गया। ईसा इलियाना को चादर में लपेट कर इत्तेहा से नीचे लाने लगा, तभी आग से जलती लकड़ी उसके बाजू पे गिरी। ईसा की बजाय इलियाना की चीख निकली, तुम ठीक हो? ईसा उसे देखते हुए फिक्रमंदी सा पूछने लगा। इलियाना ने उसे देखा और जज्बात में सर हिला गया। ईसा इत्तेहा से कदम उठाए नीचे की जानिब बढ़ा। टीवी लाउंज में इतनी आग नहीं फैली थी, मगर दाखिली दरवाजा आग से फैला हुआ था। ईसा और इलियाना परेशान से एक दूसरे को देखने लग गए। हम निकल सकते, हिम्मत करनी है थोड़ी, ईसा उसे हौसला देते हुए हाथ थामे कदम बढ़ाता बेहद इत्तेहास से चलते हुए दाखिली दरवाजा अबूर करता बाहर आ गए। ईसा और अलियाना को ठीक देखकर असदुल्ला को तसल्ली हुई। अलियाना गहरा सांस लेने लगी। ईसा ने उसके इर्द गिर्द से चादर हटाई और उसे देखा। अलियाना ने भी उसे देखा। दोनों तरफ बीट मिस हुई। तुम ठीक हो? ईसा परेशान से उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर इलियाना ने इस बात में सर हिला दी। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराकर उसे देखती दिल से उसका शुक्रिया अदा करने लगी। जरगुल परेशान से बाहर खड़ी यजदान का इंतजार करने लगी, जो अभी तक बाहर नहीं निकला था। यजदान, अल्लाह ताला प्लीज इनकी हिफाजत करे प्लीज। जरगुल आंखों में नमी लिए शिद्दत से दुआ करने लगी। असदुल्ला, ईसा, इलियाना सब यजदान का इंतजार कर रहे थे और डर भी रहे थे। 15 मिनट हो चुके थे। जरगुल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। यजदान अभी तक अंदर से वापस नहीं आया था। जरगुल अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी, जब अलियाना ने उसे रोका। नहीं जरगुल, वो आ जाएगा, तुम मत जाओ। अलियाना उसे रोकते हुए फौरन से कहने लगी, जिस पर गुल ने उसे देखा। आ जाएगा? 20 मिनट हो गए, वो अभी तक नहीं आए हैं। इलियाना, छोड़ो मुझे। वो उससे हाथ छुड़ाती रोकते हुए बोलती अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी सामने से आता वो दिखाई दिया। उसे आता देखकर जरगुल फौरन उसकी तरफ बढ़ी। आप ठीक है यजदान? वो परेशान से सर था पैर मुकम्मल उसका जायजा लेती फिक्रमंदी से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। यजदान नरमी से उसके गालों पर हाथ रखे मोहब्बत से कहने लगा। जरगुल की फिक्रमंदी एकदम गुस्से में तब्दील हो गई। अपनी जान मजाक लगती है आपको, हाँ? उसके सीने पे थप्पड़ मार के गुस्से से बोली। ईसा अलियाना खामोश खड़े थे, जबकि इसकी जुरात पर असदुल्ला वाकई हैरान हुए थे। गुल, यजदान उसे नरमी से पुकारता रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा और उसे अपने साथ लगाया। मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो। उसके आंसू पोंछते उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। हमारे गांव में कभी किसी औरत ने ऊंची आवाज में अपने शौहर से बात नहीं की है। वाकई हैरानी की बात है। असदुल्ला जरगुल पर एक नजर डालते हैरत से कहने लगे। जरगुल शर्मिंदगी से सर झटक गई। यजदान ने एक नजर उसे देखा, फिर असदुल्ला पर नजर डाली। ये चौधरी यजदान की बीवी है, इसे पूरा हक है। असदुल्ला को देखते हुए यजदान मुस्कुराकर बताने लगा, जिस पर ईसा और इलियाना के लबों पे मुस्कुराहट नमोदार हुई। खैर, अब ये बताओ आगे करना क्या है आगे? असदुल्ला इस बात को वही खत्म करते संजीदगी से पूछने लगे। मलिक मेरा शायद अब तक अपनी लगाई हुई आग में जलकर खत्म हो चुका होगा। हाँ, यजदान हवेली पे नजर डालते हुए जहरखुंद लहजे में बताने लगा, जिस पर असदुल्ला उसे देखने लगा। क्या वाकई? असदुल्ला उसे देखते हुए यकीन दिलाने के लिए पूछने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। मेरे ख्याल से जो घर मैंने उर्वा के लिए बनवाया था, कुछ वक्त हमें वहीं रहना होगा। यजदान असदुल्ला को मशवरा देते हुए बोला, जिस पर वह इस बात में सर हिला गए। अपनी गाड़ियों में बैठते मुलाजिमों और गार्ड्स को लिए वो वहां से निकल पड़े। जमान, आप जाकर देखिए, उन्हें आपकी जरूरत होगी। जरकुशा परेशान से उसे देखते हुए कहने लगी। जमान ने उसे देखा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जा सकता हूँ जरकुशा, मैं फोन करके पूछता हूँ। जमान उसे साफ लफ्जों में कहते साथ फोन निकालकर यजदान को कॉल करने लगा। नहीं उठा रहा है फोन। जमान फोन बंद करता उसे देखकर कहने लगा। जरकुशा उसे ही देख रही थी। पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर। मुझे तो बहुत फिक्र परेशानी हो रही है। जरकुशा घबराई हुई जमान को देखती बोली। जमान उसके पास आकर बैठा। गांव में उनका एक और घर भी है, मुझे पूरा यकीन है
यज़दान अपने फैमिली को लेकर वहां चला गया होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। जमान उसे तफसील से समझाते हुए बताने लगा, जिससे जरकुशा इस बात में सर हिला गई। लेकिन हम सुबह लाजमी जाएंगे। जरकुशा उसे देखते हुए फौरन से कहने लगी। जमान इस बात में सर हिला गया। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग उसी घर तक पहुंच चुके थे। इस घर में दाखिल होते ही असदुल्ला थके हारे सोफे में बैठ गए। ईसा और अलियाना भी वहीं बैठ गए। याद आया कुछ? यजदान उसके कान में झुककर सरगोशी करते हुए कहने लगा। जरगुल ने उसे देखा, गाल फौरन सुर्ख हुए। थोड़ी शर्म कर ले, सब परेशान है और आप? शर्माते हुए उसे देखकर आंखें छोटी किए बोलती, बेहद प्यारी लगी थी। मैं बचपन से बेशर्म हूँ, डोंट वरी। वो ढिठाई से जवाब देते साथ सबके साथ ही बैठ गया। मेरे ख्याल से सबको आराम कर लेना चाहिए, थकावट हो गई है। असदुल्ला सबको देखते हुए कहते साथ एक कमरे की तरफ बढ़ गए। इस घर में 4 कमरे थे, एक ऊपर था। यजदान ने ईसा को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया तो खामोशी से चला गया। असदुल्ला नीचे वाले कमरों में से एक में चले गए। उनके साथ वाले में अलियाना और उनके साथ वाले में यजदान और जरगुल चले गए। जरगुल कमरे में दाखिल हुई। यजदान उसके पीछे कमरे में आया और दरवाजा बंद करता जरगुल की तरफ बढ़ा। जरगुल जो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, यजदान ने फौरन उसे कैद में लिया। जरगुल उसे देखने लगी। पीछे हटे। वो गुस्से से उसकी गिरफ्त से निकलने की सही करती खफगी से बोली। यजदान के लबों पे मुस्कुराहट नमोदार हुई। क्या हुआ था 20 मिनट में? यजदान अपने लब उसके कान के करीब किए गंभीर लहजे में पूछने लगी। गुल उसे कहनी मारती उसकी तरफ रुख करके घूर कर उसे देखने लगी। आपको मुझे सताने में, तंग करने में बहुत मजा आता है ना? वो उसे संजीदगी से देखते हुए सीने पे बाजू बांधे पूछने लगी, जिस तरह तुम्हें मुझ पर हक जमाने में, गुस्सा करने में मजा आता है। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा किए बोला। जरगुल उसे नम आंखों से देखने लगी। गुल मैं मजाक कर रहा था। यजदान उसकी आंखों में आंसू देखकर फौरन से नॉर्मल होता उसे बोला। गुल उसे सीने से लग गई। 20 मिनट आपको अपने पास मौजूद ना पाके यजदान, मेरी सांस रुक गई थी। ऐसा लग रहा था अब जान निकल रही है। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। जरगुल सीने में मुंह दिए धीमे नर्म लहजे में कहती आवाज में कहने लगी। यजदान ने उसकी बातें सुनकर मजबूती से उसे अपने हिसार में ले लिया। तुम अपनी एक ऐसे इंसान को ये बात बोल रही जो तुम्हारे बगैर एक सेकंड रहने का तस्वुर भी नहीं करना चाहता। यजदान उसे अपने में बीचे मोहब्बत से कहने लगा। जरगुल वैसे ही उसके सीने से लगी रही। कुछ देर एक दूसरे को महसूस करते दोनों अलग हुए। जरगुल के गाल भीगे हुए थे। यजदान ने उसके चेहरे पर हाथ रखे और बारी बारी उसकी आंखों पर अपने होठों का नर्म लम्स महसूस करवाया और उसकी पिशानी पे लब रख दिए। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ, अब एक आंसू नहीं निकलना चाहिए, समझी? यजदान अब की बार उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगा। वो लज्बात में सर हिला गई। जी समझ गई, वो मुस्कुरा कर उसे बोली। यजदान भी मुस्कुरा दिया। सुबह अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे जब जमान और जरकशा उनसे मिलने के लिए आ गए। वो लोग टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, तभी अलियाना उन सब के पास आकर बैठी। ईसा की नजर उस पर गई। पिंक कलर की शर्ट और साथ में व्हाइट पैंट में बालों की पौनी में कैद किए वो मुस्कुराते हुए बात करने में मसरूफ हो गई। ईसा की माथे पे सलवटें नमूदार हुई और अपना गुस्सा जब्त करता खामोशी से बैठा रहा। महराज मलिक मर गया है, जमान उसे देखते हुए मुस्कुराकर बताने लगा। यजदान भी मुस्कुरा दिया। अपने हाथों से उसे मौत तक पहुंचा कर आया हूँ। यजदान चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट सजाए उसे जवाब देने लगा। जमान कहकहा लगाकर हंसा। जी मालूम, मुझे मालूम था। जमान हंसते हुए उसे बोला। यजदान भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर वो लोग बैठे और जुल्कुशा की तबीयत का सोच जमान इजाजत लेता जुल्कुशा को लिए चल दिया। जमान जमान जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जुल्कुशा के मुखातिब करने पर उस तरफ देखा। आपको कैसी लड़कियां पसंद है? जुल्कुशा की जानिब से आया सवाल जमान को हैरान होने पर मजबूर कर गया। क्यों? जमान आईब्रो उचकाए फौरन से पूछने लगा। जुल्कुशा उसे देख रही थी। बताए ना, वो उसे मुंह बनाते हुए बोली। जमान उसे मुस्कुराकर देखने लगा। मुझे सिर्फ आप पसंद हो। जमान मुस्कुराकर उस पर गहरी नजरें जमाए बोला। जरकुशा उसे संजीदगी से देख रही थी। फिर भी कैसी लड़कियां पसंद है? मैं तो पसंद हूँ, मेरा मतलब मोटी पतली। वो उसे देखते हुए फिर से वही सवाल करने लगी। जमान चेहरे पे हाथ रखे उसे देखने लगा। इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि आप भी मोटी होंगी हो गई है ना?
زمان اس کی پہ نظریں جمائے فوراً اس کی بات کا پہلو سمجھتا ہوا بولا، جس پر وہ منہ بسور کے رہ گیا اور جذبات میں سرر لا گئی۔ پھر آپ کو میں اچھی بھی نہیں لگوں گی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس سے بولتی۔ زمان کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی، موٹی پتلی، آپ مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو اور ہمیشہ لگوں گی، جو اچھا لگتا ہے دل کو وہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے اپنے جواب کا مطمئن کر گیا، وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، زرکشا خوشی سے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زمان بھی مسکرا دیا۔ عیسیٰ الیانہ کے کمرے میں داخل ہوا، بغیر اجازت اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر واقعی پریشان ہوئی۔ مجھے آج کے بعد تم ان کپڑوں میں نظر نہ آنا، عیسیٰ ایک سرد نگاہ اس کے کپڑوں پہ ڈال کر غصے سے کہنے لگا۔ تم ہوتے کون ہو، کس حق سے مجھے منع کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے ایبرو اچکاتے سنجیدہ سے پوچھنے لگی۔ فیوچر ہسبینڈ، عیسیٰ اب لفظی جواب دینے لگا۔ الیانہ اس کی بات سے ایک دم ساخت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں صاف بولوں گا، شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی لگنے لگی ہو۔ عیسیٰ صاف لفظوں میں اپنے جذبات بتا گیا۔ الیانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سیریس ہو؟ الیانہ حیرانگی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ عیسیٰ بدلے میں اسے سوال کرنے لگا۔ الیانہ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ لگ تو سیریس ہی رہے ہو، مگر اندر کیا چل رہا ہے تمہارے، مجھے وہ نہیں پتا۔ الیانہ اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی۔ عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں اندر جیسا ہوں باہر بھی ویسا ہوں، بہتر ہے تم مجھے اپنا جواب دو، میں تمہیں لے کر واقعی بہت سیریس ہوں، عیسیٰ سنجیدگی لیے اسے بتانے لگا۔ وہ پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرپوز کر رہے ہو یا دھمکی دے رہے ہو؟ الیانہ اسے غصے سے دیکھتی فوراً سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ جواب دوں گی مجھے؟ عیسیٰ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا۔ سوچ کر دوں گی۔ الیانہ اسے اپنا جواب سنا گئی جب عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، عیسیٰ کے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے کہتے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زرگل الیانہ کو موجود نہ پا کے پریشان سی ہوئی۔ الیانہ کیوں نہیں آئی کھانے پہ؟ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشان سی پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ زرگل کو جواب دیتے ساتھ خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا۔ زرگل بھی خاموش ہو گئی۔ حویلی کا کیا کرنا ہے اب یزدان؟ اسد اللہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ میں کل ہی حویلی دوبارہ بنوانا شروع کر دوں گا، جلدی بن جائیں گی، تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتاتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ اسد اللہ اس بات میں ہلا گئے۔ کھانا کھانے کے بعد زرگل الیانہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی۔ زرگل تم؟ الیانہ اسے موجود پا کر فون بند کرتی سیدھی ہو کر کہنے لگی۔ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم کھانے پر نہیں آئی تو میں پریشان ہو گئی، سوچا پوچھ لوں۔ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس بھوک نہیں لگتی اسے مجھے۔ الیانہ مسکرا کر اسے دیکھتی سنجیدگی سے بتانے لگی۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پریشان لگ رہی ہو الیانہ، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھ سے شیئر کر لو۔ زرگل اس کے چہرے سے اندازہ لگاتی فوراً بولی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ نے مجھے پرپوز کیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سیریس نہیں ہے، اسے ہی بول گیا۔ الیانہ اسے دیکھتی فوراً سے بتانے لگی۔ زرگل مسکرا دی۔ کیا پتا سیریس ہو، اگر دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرے تو سیریس ہے، تم سوچ کرو، تمہیں عزت محبت سب دیں گا، زرگل اسے سمجھاتے ہوئے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ الیانہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ زرگل کمرے میں بیٹھی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ زرگل سلام پھیر کر دعا مانگنے لگ گئی۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا مانگتی ہوئی جائے نماز لپیٹ کے پلٹی، اسے موجود پا کر لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے؟ زرگل ایبرو اچکائے اس سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کے جانب قدم بڑھائے، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں معلوم ہے تم جب وضو میں ہوتی ہو تو تمہارا چہرہ سب بے حد پرنور لگ رہا ہوتا ہے۔ میں نظر ہٹانا چاہتا ہوں، مگر تمہارا یہ حسن مجھے تم سے نظریں نہیں ہٹانے دیتا۔ یزدان اس کے چہرے پہ نظریں جماتے انتہائی محبت سے کہتے ساتھ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گل مسکرا دی۔ میں خود کو بھی بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور آج یہ بات میں خود بولتی ہوں۔
ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا اور یہ بات مجھے آپ سے پتہ لگی ہے۔ وہ یزدان کا ہاتھ تھامے چہرے پہ نظریں مسکرا کر بولی۔ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب سو جانا چاہیے کیا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شوقیہ لہجے میں کہنے لگا اور زرگل نے اسے دیکھا۔ پاگل، سو جانا چاہیے۔ زرگل فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی جب یزدان نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ تم جیسی ظالم بیوی صرف مجھ معصوم کی قسمت میں ہی آنی تھی کیا؟ یزدان اسے حصار میں لیے اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا گمبھیر لہجے میں کہتا۔ گل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ معصوم، اور آپ بس کر دے۔ زرگل اس کی قید میں آنکھیں بند کیے فوراً سے بولی۔ یزدان نے اس کی گردن پر سے بال ہٹا کر ان کے جھک کر شدت سے لب رکھ کر اپنا لمس محسوس کروایا۔ گل کے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا۔ یزدان! گل کانپتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی۔ یزدان اس کو نظر انداز کرتا اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ زمان فروٹس کاٹتے ہوئے زرکشا کے سامنے کیے ہوئے تھا مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زری، یہ صحت کے لیے اچھا ہے، تمہیں کھانا ہوگا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگا۔ جب زرکشا نفی میں سر ہلا گئی، میرا دل نہیں ہے اور نہ بھوک ہے مجھے۔ زرکشا نفی میں سر ہلاتی زمان کو بولی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے نہیں، بیبی کے لیے تمہیں کھانا ہے، سمجھو۔ زمان اس کے بال ٹھیک کرتا محبت سے بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ زمان، مجھے الٹی آ جائیں گی اگر میں نے اب کچھ کھایا تو۔ وہ اسے دیکھتی رونی شکل بناتے کہنے لگی۔ زمان اس کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ فروٹ سائڈ پہ کر کے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے معلوم ہے بے حد مشکل ہے یہ سب، بہت زیادہ، لیکن ہمیں کرنا ہے زری، بیبی کے لیے، تمہارے لیے، تو میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں تم سے ہیلدی چیزوں کھاؤ۔ زمان اسے حصار میں لیے اس پہ نظریں جما اسے بولا جس پر زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ زمان نے اس کے بالوں پہ لب رکھ دیے۔ زرکشا اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ الیانا لان میں ٹہر رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ الیانا اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے پھر؟ عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ الیانا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ الیانا بدلے میں سوالی نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی کے بارے میں۔ عیسیٰ اس پر نظریں مرکوز کیے اسے یاد دلانے لگا۔ الیانا نظریں سامنے کی جانب کر گئی۔ تم واقعی سیریس ہو کیا؟ الیانا کنفیوز سی ہوتی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی جس پر عیسیٰ اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ میں نے شادی کے لیے پہلی لڑکی کو ہی پرپوز کیا ہے، عیسیٰ اسے سرد لہجے میں بتانے لگا۔ الیانا اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا ہے ہاں؟ الیانا اس کی جانب رخ کرتی آنکھیں چھوٹی کیے بولی جس پر عیسیٰ اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے پرپوز کرنا نہیں کرنا آتا ہے، عیسیٰ صاف اسے جواب دے گیا جب الیانا نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تم جب تک پراپر پرپوز نہیں کریں گے میں اپنا جواب نہیں دوں گی۔ اب تمہیں معلوم تم کیسے پرپوز کروں گے؟ الیانا اسے کہتی فوراً اسے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عیسیٰ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگ گیا۔ حد ہے یار، کیسے کرتے؟ عیسیٰ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہنے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تم عیسیٰ کو دیکھ کر مسکرا دی رہی ہو؟ زرگل جو ٹیرس پر کھڑی چائے پی رہی تھی، یزدان پیچھے سے آتا اسے مسکراتا دیکھ نظریں نیچے کیے پوچھنے لگا۔ زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اف یزدان، آپ کو پتہ عیسیٰ نے الیانا کے پرپوز کیا؟ وہ خوشی سے یزدان کو دیکھتی بتانے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی جیسے کسی نے تمہیں کیا ہو، منہ بسورے جل کر یزدان بولا۔ زرگل اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ آپ کو نہیں پتا کہ الیانا نے کیا کچھ فیس کیا ہے۔ ایک اچھی سیریس عزت اور محبت دینے والا شخص اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر نرمی سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ سیریس تو خیر نہیں ہوگا الیانا کو لے کر، یزدان تنزیہ لہجے میں بولتا سامنے دیکھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں عیسیٰ جتنا آپ سمجھتے ہو، زرگل منہ بناتے اسے بولتی۔ چائے کا گھونٹ بھر گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت حمایت کرتی ہو اس کی؟ یزدان گھور کر اسے دیکھتا جل کر بولا جس پر زرگل منہ کھولے اسے دیکھنے لگ گئی۔ شک کر رہے آپ مجھ پر؟ وہ فوراً سے ناراضگی جتلائے پوچھنے لگی جس پر یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔
زرگل خفگی سے اسے کوئی جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھنے لگی جب یزدان نے کھینچ کر اپنی قریب کیا۔ تم صرف میری ہو اور میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے منہ سے اپنے علاوہ کسی غیر مرد کی تعریف نہ سنوں تو بہتر اسی میں ہے صرف میرے متعلق سوچا کرو۔ تمہارے ذہن میں کسی غیر مرد کی سوچ بھی آئے گی تو اس شخص کو ختم کر دوں گا۔ صرف چودھری یزدان کی ہو تم۔ یزدان آنکھوں میں جنون لیے اس پر نظر شدت سے ڈالتے بولتا زرگل کو گھبرانے پہ مجبور کر گیا۔ یزدان مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرگل نم آنکھوں سے اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کرتی بولی۔ یزدان نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے منہ سے عیسیٰ کی تعریف سن کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے غصے سے بولنے لگا۔ زرگل اس شخص کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سوری۔ زرگل نظریں جھکائے معصومیت سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ یزدان مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرنے کی جرات نہ کرنا گل۔ اپنے سینے میں لیے اسے حساس لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل کو اس کے اس انداز سے تھوڑا خوف سا آیا مگر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا یوٹیوب سے پرپوز کرنے کے طریقے نکال کر ان کی پریکٹس کر رہا تھا۔ تبھی یزدان جو وہاں سے گزر رہا تھا نظر عیسیٰ پہ گئی۔ خیریت ہے؟ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ عیسیٰ فوراً سیدھا ہوا۔ ہاں خیریت ہے۔ عیسیٰ فوراً نارمل ہوتا اس سے بولا۔ یزدان اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے جانب بڑھا۔ محبت نہ جانے کیا کیا کروا دیتی ہے، صحیح کہا نا؟ یزدان سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھ کر بولا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کے معصومیت سے بولا۔ یزدان کا قہقہا چھوٹا۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس جاؤ اور اس کی محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھو اور سچائی بول دو۔ وہ نہ چاہ کر بھی وہ ہاں کر دیں گی۔ میں الیانا کو جانتا ہوں، بہت نرم دل کی ہے۔ یزدان اسے مشورے دے کر اس کے پیٹھ تھپتھپا کے کمرے سے چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتے دیکھنے لگ گیا۔ آنکھوں میں دیکھنا کتنا مشکل ہوگا، ہمت تو کرنی ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ خود سے بولتے ساتھ پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مہراج صاحب کا کچھ معلوم ہے؟ مہراج کے آدمی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے فوراً سے پوچھا۔ وہ یزدان کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے حویلی میں چلے گئے، شاید مر گئے، میں نے انہیں بولا بھی تھا۔ دوسرا آدمی اسے ساری بات تفصیلی سے بتانے لگا۔ سب آدمی حیران ہوئے۔ وہ اسی قابل تھا، اس نے جتنا سب کیا سب کے ساتھ۔ ایک آدمی نفرت سے کہنے لگا۔ سب آدمی اس بات میں سر ہلا گئے۔ بات تو ٹھیک ہے، بالکل جو جیسا کرے گا اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ شخص افسردگی سے سجائے بولا، جس پر سب آدمی خاموش ہو گئے۔ زمان نے کتنے پیارے اور چھوٹے چھوٹے سے زرکشا بیبی کے کپڑے دیکھتی زمان سے مسکرا کر کہنے لگی، جس سے زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ میری بیٹی ان کپڑوں میں بہت پیاری لگے گی۔ زمان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹی؟ ہاں بیٹا ہوں گا، پہلا بیٹا دوسری بیٹی۔ زرکشا فوراً سے زمان سے کہنے لگی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ پہلی بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ زمان فوراً سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ کیونکہ بس نہیں ہو سکتی، میں چاہتی ہوں پہلا میرا بیٹا ہو تاکہ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا بھائی پہلے سے موجود ہو۔ زرکشا اسے مسکرا کر بتانے لگی، جس پہ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خیر ہو جو بھی ہو۔ زمان فوراً سے کہنے لگا۔ زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی اور دونوں کپڑے دیکھنے لگ گئے۔ رات کے پہر وہ الیانا کے کمرے میں داخل ہوا۔ الیانا جو واش روم سے باہر نکلی تھی اسے موجود دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات کی اس پہر اسے کمرے میں دیکھ کر غصہ آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الیانا سینے پہ بازو باندھے غصے سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ الیانا تمہیں میں پسند نہیں ہوں کیا؟ عیسیٰ سنجیدہ انداز میں اسے دیکھتے سوال کرنے لگا۔ الیانا وہ 2 پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا کبھی، اور میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتی ہے۔ الیانا اسے دیکھتی اس کے انداز میں جواب دیتی آگے کی طرف بڑھنے لگی جب عیسیٰ نے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے تم سے بہتر لائف پارٹنر نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کب لیکن تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو اور میں تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔
ईसा उस पर नजरें जमाए लहजे में नरमी लिए उससे कहने लगा। उसके अंदाज पर इलियाना के हार्ट बीट मिस हुई। दोनों की नजरें आपस में टकराई। ऐसा है क्या? इलियाना लबों पे मुस्कुराहट सजाए उससे आईब्रो उचकाए पूछने लगी। ईसा इस बात में सर हिला गया। तो फिर ठीक है, कल ही तुम मुझसे निकाह करोगे? इलियाना की बात पर वो एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर लबों पे मुस्कुराहट सजा गया और इस बात में सर हिला गया। चलो जाओ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। इलियाना उसे अपने बाजू छुड़ाती फौरन से बोली। ईसा एक नजर उस पर डालकर खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया। इलियाना के कमरे से वो सीधा चौधरी असदुल्ला के कमरे की जानिब बढ़ा, जहां वो बेड पर लेटे हुए थे। मुझे बात करनी है आपसे, ईसा उनके पास आकर बैठता कहने लगा। असदुल्ला सीधे होकर बैठ गए। मैंने इलियाना से बात की है, वो कह रही है कल ही निकाह करो। ईसा असदुल्ला की सारी बात बताने लगा। असदुल्ला उसे देख रहे थे। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम दोनों रजामंद हो तो फिर कल तैयार करो, कल की तैयारी। असदुल्ला संजीदगी से उसे देखते हुए ईसा देखते बोले। ईसा मुस्कुरा दिया और असदुल्ला के गले लग गया। वह नाश्ते पर असदुल्ला, ईसा और इलियाना के निकाह का यजदान और गुजरगुल को बताया। दोनों इस बात से काफी शौक हुए, मगर वो दोनों के लिए खुश भी हुए थे। नाश्ते के फौरन बाद गुल और इलियाना ड्राइवर के साथ इलियाना का निकाह का ड्रेस और गुल अपना ड्रेस लेने के लिए भी चली गई। ड्रेस लेकर आने के बाद इलियाना सीधा अपने कमरे में चली गई। असदुल्ला ने ब्यूटिशियन को घर में ही बुला लिया था। घर में सजावट हो रही थी। सादगी से निकाह होना था। सिर्फ घर के लोग, मुलाजिम, मौजमान और जरकशान ने मौजूद होना था। अलियाना कमरे में बैठी हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए थी। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, मगर ना जाने क्यों उसका दिल मुतमईन था। आज तक उसे जिंदगी में जितने भी लोग मिले थे, सबने उसे धोखा दिया था और उसे बीच रास्ते में छोड़ गए थे। ईसा से मिले उसे महीना ही हुआ था। इस एक महीने में उसकी हमसफर बनने जा रही थी। मेहंदी लगने के बाद ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप शुरू कर गई। वो पुरसुकून सी बैठी हुई थी, मेहंदी से भरे हाथ सीधे किए वो अब वो मेकअप करवाने में मसरूफ थी। ईसा अपने कमरे में मौजूद अपने कपड़े ट्राई कर रहा था, तभी यजदान कमरे में दाखिल हुआ। नजर उस पर गई। तू कैसे मानी मेरे दोस्त, तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए? यजदान उसके सामने खड़ा होता पूछने लगा। ईसा ने उसे देखा। मुझ जैसे से मुराद? ईसा संजीदा लहजे में उसे देखकर पूछना जरूरी समझने लगा। छिछोरे इंसान हो तुम, यजदान साफ लफ्जों में उसे बोल गया। ईसा जो अपनी वेस्टकोट वापस बैग में डाल रहा था, उसकी बात पर हाथ रुक के। यजदान, तुम्हें भी कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम किसी को बगैर सोचे समझे कुछ बोल नहीं सकते। ईसा मुड़कर उसे देखता सद लहजे में बोला। यजदान उसे देख रहा था। मेरी बीवी पे गंदी नजर रखी थी ना? मैं किसी बिल को बिला वजह कुछ नहीं कुछ बोल। यजदान भी सपाट लहजे में उसे याद दिलाता हुआ बोला। ईसा खामोश हो गया। मेरी नादानी थी। ईसा उसे देख फौरन से बोला। यजदान इस बात में सर हिला गया। खुश रहो और मेरी बीवी से अब दूर ही रहना। यजदान उसे बोलते साथ खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। ईसा उसे जाता देखने लग गया। यजदान कमरे में दाखिल हुआ। पिंक कलर के सादे से फ्रॉक पर जिसके इर्द गिर्द गोल्डन रंग की लेस लगी हुई थी, बालों के जूड़े में कैद किए, लाइट से मेकअप में, कानों में झुमके पहने, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। यजदान उसे सर का पैर मुकम्मल जायजा लेता पीछे से उसे हिसार में ले गया। मेकअप कहाँ से सीखा था तुमने? यजदान उसे मिरर से देखता जान कर तंग करने के लिए पूछने लगा। गुल उसे देखने लगी। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, फाउंडेशन, फेस पाउडर, काजल, ब्लश और लिपस्टिक, बस। जरगुल उसे मुंह बनाते हुए देखकर जवाब देने लगी। यजदान ने उसका रुख अपनी तरफ किया। ये थोड़ा सा है? यजदान उसे जज करने के लिए नजरें उसके चेहरे पे मरकूज किए बोला। वाकई आपको ज्यादा लग रहा है, ओवर लग रही हूँ क्या मैं? सरकुल उसकी बात से परेशान होती उसे देखकर फौरन पूछने लगी। यजदान ने उसके ओवर अपने पीठ फासला खत्म करके उसे अपने करीब किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जिस कलर की लिपस्टिक लगाई ना, इससे तुम ड्रैकोला। यजदान उसके हसीन चेहरे पे नजरें मरकूज किए उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोलते बोलते जरकुल के गुस्से भरी निगाहों पर खामोश हो गया। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। हो, जरगुल गुस्से से उससे दूर होती अपना दुपट्टा ठीक करती साइड से निकलकर चली गई। सुनो तो, यजदान उसे जाता देखकर फौरन उसे पुकारने लगा। वो सुनी अनसुनी कति बाहर की जानिब बढ़ गई। यजदान मुस्कुराकर बाथरूम की जानिब बढ़ गया। जरकुशा गोल्डन रंग की ड्रेस पर जिस पर नफीस सा काम हुआ था, लाइट सा मेकअप में बालों को खोले वो बहुत प्यारी लग रही थी। जमान गिरे शलवार कमीज में मलबूस
बालों को नफासत से सजाया बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे मारने का इरादा है क्या मिसेस? जमान उसे देखता फौरन से गंभीर लहजे में मुस्कुराकर पूछने लगा। जरकुशा ने उसे देखा। ऐसा इरादा तो नहीं है कोई, और ना था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये भी हो सकता है। जरकुशा उसे देखती मुस्कुरा कर कहने लगी, जिस पर जमान मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में ले गया। मामा की न्यूज सुनने के बाद तुम पर और ग्लो आ गया है। वो उसे मिरर से देखता मोहब्बत से बोला। जरकुशा मुस्कुरा दी। और पापा की खबर सुनकर आप खुश ज्यादा रहने लगे। जरकुशा उसे मिरर से देखती उसके हाथों पर अपने हाथ रख के बोली, जिस पर जमान इस्बात में सर हिला गया। निकाह के लिए देर हो जाएगी तो मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। जरकुशा घड़ी पर नजर डालती उसे देखकर कहने लगी, जिस पर वो उसका हाथ मजबूती से थाम कर एहतियात से उसे ले जाने लगा। टी पिंक कलर के ड्रेस पर, जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था, मेहंदी से भरे खूबसूरत हाथ, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, लाइट सा मेकअप में वो हैवी ज्वेलरी पहने, पैरों में खुस्सा पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। अपना अक्स शीशे में देख लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमोदार हुई थी। जरगुल कमरे में दाखिल हुई उसे देखकर मुस्कुरा दी। कितनी हसीन लग रही हो तुम। जरगुल उसके पास आकर मोहब्बत से कहने लगी। अलियाना ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। आज से ईसा वाकई में तुमसे नजर नहीं हटा सकेगा। जरगुल उसे तंग करती बोली, जिस पर अलियाना हंस दी और उसे चेयर पर बिठाकर उसका दुपट्टा सेट करने लगी। अब परफेक्ट है। दुपट्टा सेट करने के बाद उसे मिरर से देखती बोली, थैंक यू। अलियाना मुस्कुराकर उसे देखते जवाब देने लगी तो वो मुस्कुराई। ईसा व्हाइट शलवार कमीज में गोल्डन रंग के वेस्टकोट में मलबूस बालों की नफासत से सजाए, हल्की बियर्ड चेहरे पे सजाए, मुस्कुराहट सजाए, वो बेहद रच लग रहा था। परफ्यूम छिड़ककर नीचे की जानिब बढ़ गया। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह के इंतजाम टीवी लॉन्ज में हुआ। घर के अफराद मुलाजिम मौजूद थे। वो आकर चेयर पे बैठ गए। यजदान और जमान खामोश खड़े उसे देख रहे थे। बैठे बैठे लॉटरी खुल गई इसकी। जमान ईसा को देखकर उस यजदान से धीमी आवाज में कहने लगा, वाकई चल अच्छा है, मेरी जान छुटेगी। यजदान जमान को देखते फौरन से कहने लगा। जमान मुस्कुरा दिया। ईसा ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। जरगुल और जरकुशा अलियाना को लेकर आती नजरें झुकाए वो चल कर आ रही थी। ईसा की नजर उस पर गई। इस वक्त उसे बेहद अजीब लग रही थी। वो चेयर पर खड़ा हो गया। अलियाना उसके सामने वाली चेयर पर आके बैठ गई। उसके बीच सफेद फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। असदुल्ला मौलवी साहब को इशारा की तो मौलवी साहब उठकर इलियाना के पास आए। इलियाना, जैद अली वल्द जैद अली, आपका निकाह ईसा चौधरी अमानुल्लाह वल्द अमानुल्लाह हक के महर 2 तोले सोना किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब इलियाना की रजामंदी जानने के लिए पूछने लगे। कबूल है। कांपते होठों से इलियाना इस बात में सर हिलाकर बोली, जिस पर सब लोग मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब ने दोबारा मजीद पूछा, जिस पर इलियाना ने कबूल है बोला। मौलवी साहब ईसा के पास आए और उसे देखने लगे। ईसा अमानुल्लाह वल्द अमानुल्लाह, आपका निकाह लियाना जैद अली वल्द जैद अली से हक महर 2 तोले सोना किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी साहब ईसा को देखते हुए पूछने लगे। कबूल है। ईसा ने फौरन से उन्हें जवाब दिया। मौलवी साहब ने मजीद 2 बार पूछा। उसने हामी भरी और इस तरह दोनों निकाह में आ गए। निकाह होने के बाद इलियाना को ईसा के पहलू में बिठाया गया था। ईसा की नजर उस पर गई तो होठों पर मुस्कुराहट नमूदार। इलियाना नजरें झुकाए थोड़ी नर्वस सी बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर भी हसीन लग सकती हो। ईसा इलियाना की नजरें झुका जमाए हुए से देखकर कहने लगा, जिस पर इलियाना ने नजरें उठाकर उसे देखा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन हो। इलियाना दो टुक अंदाज में उसे जवाब देती नजरें सामने की जानिब कर गई। ईसा के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम शायद भूल रही हो, घंटे तक तुम मेरे रूम में होना है। ईसा भी नजरें सामने मरकूज किए से बोला। इलियाना सर को खम दे गई। नहीं, मैं हरगिज नहीं भूल रही हूँ ईसा अमानुल्लाह। तुम भी याद रखो, 1 घंटे बाद मैं इसी तरह सर झुकाए हुए नहीं बैठी रहूंगी। इलियाना अपने गुस्से को काबू करती उसे जवाब देने लगी। ईसा ने एक नजर उस पर डाली। देखते हैं। ईसा उसे मजीद तपाने के लिए जानकर बोला। इलियाना ने उसकी जानिब खान जाने वाली नजरों से देखकर उससे पहले तो कुछ बोलती। जमान और जरकुशा उससे मिलने के लिए आए। दोनों ने मुबारकबादी दी। गुल, यजदान उसकी जानिब बढ़कर उसे पुकारने लगा। गुल उससे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके मिठाई की प्लेट उठाने लगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यजदान लहजे में थोड़ी सख्ती इख्तियार किए जरगुल को देखता कहने लगा।
जरगुल ने नजरें घुमा कर उसे देखा। मुझसे क्यों बात करे? ड्रैकुला हूं मैं तो किसी हसीन परी से बात करे जाए? सरगुल जल कर गुस्से से उसे आंखें दिखा के कहने लगी। यजदान को उसकी जेलेसी पे बेहद प्यार है यार। घर के ये सब सब अपनी भाभी। यजदान उसे मजीद जज करने के लिए भी बोल रहा था जब जरगुल ने खूंखार नजरों से उसके चेहरे पे डाली। यजदान उसे घूर कर गुस्से से पुकारने लगी। यजदान उसे देखकर मुस्कुराने लगा। गुल मजाक था यार। यजदान उसका गुस्सा देखकर उसे फौरन बताने लगा। जरगुल ने उसे वेस्ट कोट से पकड़कर खींच कर अपने करीब किया। यजदान उसे हैरानगी से देखने लगा। मजाक में भी मैं चौधरी यजदान, मुझे ये बात पसंद नहीं आई है, समझे? जिस तरह आपको मेरे मुंह से ईसा का जिक्र पसंद नहीं, बिल्कुल इसी तरह मुझे आपके मुंह से किसी दूसरी चुड़ैल का जिक्र पसंद नहीं। जरगुल उसके चेहरे पे नजरें रुक रुक कर अपने अल्फाज बोलती यजदान को हैरान कर गई। यजदान उसकी हिम्मत पर दाद दिए बगैर न रह सका। आई रियली लाइक योर स्टाइल। यजदान उसके चेहरे पर गहरी नजर मरकूज किए उसके मजीद करीब आकर आंख मारकर बोला। जरगुल ने उसे पीछे किया। मैं अभी भी नाराज हूँ, मुझसे अब ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरगुल उसे पीछे करती कहते साथ एक अदा से वहां से आगे की जानिब बढ़ गई। यजदान उसे जाता देखने लग गया। तुम खामखाई अलियाना से जेलस हुई थी। देखो मैंने बोला था वो मेरी दोस्त है बस। जमान निकाह से घर जाते हुए गाड़ी ड्राइव करता उसे बताने लगा। जरकुशा ने फौरन उसे देखा। मैं जेलस नहीं हुई थी अलियाना से, और हूँ भी क्यों? वजह? जरकुशा फौरन से जमान की जानिब देखकर कहने लगी। जमान ने उसे मुस्कुराकर उसे देखा। क्योंकि वो मेरे से फ्री होने की कोशिश करती थी इसलिए। ज़मान उसे देख की याद दिलाता ज़रकुशा का गुस्सा दिलाने लगा। ज़रकुशा की नज़रें उसी पे थी। हाँ, 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 अच्छा मज़ाक था। फ्री बेशक हो लेकिन शौहर आप मेरे। यहाँ जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, मुड़कर आखिर में इस बीवी के पास ही आना है। और ज़रकुशा किसी से जेलस नहीं होती है। ज़रकुशा उसे देखती गुस्से से बोलती बाहर की तरफ देखने लगी। मैं तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ तुम्हारे पास। ज़मान फौरन से लहजे में प्यार लिए उसे मोहब्बत से बोला। ज़रकुशा उसे देखने लगी। पुरानी आदत है आपके, गुस्सा दिलाकर मुझे फिर मोहब्बत से बात करने लग जाते, जान कर करते हैं ना? ज़रकुशा उसे आंखें छोटी किए देखती फौरन से पूछने लगी। मेरी प्यारी जरी, सभी तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकती, तो अपने लिए नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स। ज़मान इसकी हालत को सोचता उसे उसका हाथ थामे फेरता उसे कहने लगा। ज़रकुशा उसे देखने लग गई और मुस्कुरा दी। निकाह की तकरीब अच्छे से हो गई थी। ज़मान और ज़रकुशा वापस जा चुके थे। ज़रगुल एलियाना को लिए ईसा वाले कमरे की जानिब बढ़ गई जिसको सजाया हुआ था। ज़रगुल इसे इत्तेहा से बेड पर बिठाकर आस उसके पास बैठी। ज़रगुल, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अलियाना घूंघट उठाकर उसकी तरफ देखकर घबराई हुई बोली। ज़रगुल मुस्कुराई। कंफ्यूज नहीं होना, तुम अलियाना हो, ठीक है? ईसा के बिल्कुल टक्कर की हो। ज़रगुल उसे फौरन से समझाते हुए कहने लगी। इलियाना उसे देख रही थी। माला इलियाना हूँ तो लड़की यार, इलियाना फौरन से बोली, जिस पर जरगुल हंस दी। तभी ईसा कमरे में आया। ठीक है, मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। जरगुल उसे मुस्कुराकर बोलती साइड से गुजरकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही ईसा ने दरवाजा लॉक किया और उसकी तरफ बढ़ा। क्या मैं घूंघट उठा सकता हूँ? ईसा उसे देखता इजाजत मांगता पूछने लगा। इलियाना ने नफी में सर हिला दिया। ईसा उसे देखने लग गया। मेरी मुंह दिखाई पहले दो। इलियाना हाथ फैलाकर उसे फौरन से बोली। ईसा के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके जेब में हाथ डालकर एक बॉक्स निकाला और उसके सामने किया। उठा सकते हो। इलियाना अह, डिब्बा देख बेरहम सी कहने लगी। ईसा अपनी मुस्कुराहट दबाए उसका घूंघट उठा गया और उसे देखने लग गया। लालची बीवी मिल गई मुझे। ईसा उसके चेहरे पे नजरें जमाए फौरन से बोला। देखने इलियाना उसे घूर कर उसे देखा। अपनी खैर मनाओ तो मिस्टर ईसा। इलियाना चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट सजा उसे घूरती बोली। ईसा की नजरें उसके चेहरे पे मरकूज थी। ईसा ने बॉक्स खोला और उसमें से रिंग निकालकर उसे हाथ थामने लगा। मैंने इजाजत दी है क्या? अलियाना फौरन से अपना हाथ पीछे को लिए एब्रो उचकाए कहने लगी। मुझे इजाजत की अब जरूरत नहीं है मिसेस ईसा, अमानुल्लाह। ईसा उसके चेहरे पे नजरें जुमाए
उसे मुब्तला कर कहते हैं, साथ उसके हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दिया। इलियाना उसे देखने लग गई। ये मेरी तरफ से दिया गया तुम्हें पहला तोहफा है, ठीक है? तो ये गुम नहीं होना चाहिए। शादी को 50 साल भी हो जाए तो मुझे ये अंगूठी इसी उंगली में चाहिए। ईसा उसके हाथ की उंगलियों पर अपने हाथ की उंगलियों में घुसाता उसके करीब आकर बोला। इलियाना उसे देखती रह गई। तुम पागल वागल हो क्या? इलियाना उसे देखती फौरन से बोली। ईसा उसके चेहरे के करीब आया। मैं जो कहूंगा वही करूंगी बेबी। ईसा अपने बायां हाथ इलियाना की गर्दन पर लाके उंगलियों का लम्स महसूस करवा के कहने लगा। इलियाना का पूरा वजूद पूरी तरह कांपा। उसने आंखें बंद कर ली। और अब तुम तैयार हो जाओ ईसा, अमान अल्लाह की शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए। ईसा उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में कहते साथ उसके सर से दुपट्टा अलग करता उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। उसकी कुर्बत महसूस करती वो साकत से हो गई, जिसमें से मानो जान निकल गई थी। वो ऐसे ही स्टिल बैठी थी। ईसा उसकी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ अपनी वेस्ट कोट में उतार कर कमरे की लाइट्स ऑफ कर गया। यज़दान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रगुल अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ थी। यज़दान उसके चेहरे की तासुरात उसे बात का अंदाज लगा सकता था कि सख्त किस्म की वो उससे खफा है। अरे ज्वेलरी क्यों उतार रही हो? यज़दान फौरन से उसके करीब आता उससे पूछने लगा। ज़रगुल ने उसे देखा। क्योंकि आपको तो मैं आज बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी हूँ। ज़रगुल गुस्से से उसे देखी फौरन जवाब देकर नेकलेस उतारने लगी जब यज़दान उसका हाथ थाम लिया। मेरी गुल, बहुत से फूल है दुनिया में, लेकिन मुझे इन सब फूलों में भी सब बहुत ज्यादा हसीन लगती हो। तुम मेरी रूह में बसती हो, और जो रूह में बसता है वो इंसान सादगी में बेहद हसीन लगता है। सिर्फ तुम्हें चाहा है चौधरी यज़दान, और इस कदर चाहा और चाहूंगा कि किसी और की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। यज़दान इंतहाई मोहब्बत से उसके चेहरे पे नजरें मरकूज किए बोलता। उसकी ज्वेलरी उतार कर उसकी पेशानी पे लब रख गया और गुल उसकी बातों से होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए यज़दान की गोद में उठाया। मैं आज फिर रूह तक पहुंचना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? यज़दान उसकी नाक को छूकर उसे इजाजत मांगने लगा, जिस पर उस सुर्ख गाल लिए इस बात में सर हिला दी। यज़दान उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आता, कमरे की लाइट्स ऑफ करता उसकी पेशानी पर लब रख गया। फिर बारी बारी उसकी पेशानी को छुआ, फिर गाल पर लब रख के और शिद्दत से अपने होठ उसके खूबसूरत होठों पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता वो तमाम तर शिद्दतें उस पर निछावर करता गया। वो नाजुक जान खुद में सिमटती हर बार की तरह उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही। और सब लोग नाश्ते पे मौजूद थे। लियाना ने लाइट पिंक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था, साथ में नेट का दुपट्टा लिए वो बेहद खुश लग रही थी। ईसा उसके साथ बैठा, वहीं यज़दान और गुल भी उन दोनों के सामने बैठे थे। जरगुल के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट छाई हुई थी। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब जरगुल को अचानक उल्टी सी महसूस हुई। वो कुर्सी खिसकाकर फौरन से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। यज़दान, ईसा, अलियान और असदुल्ला सब परेशान उसे जाता देखने लगे। भाभी की लगता है तबीयत खराब है। ईसा फिक्रमंद सा फौरन से बोला। लियाना और यज़दान ने उसे देखा। मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। यज़दान गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए ईसा से कहने लगा। ईसा ने उसे देखा। मैं तो बस परेशान हो रहा था। ईसा ने वजाहत देने के लिए कंधे उचकाए बोला। यज़दान कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना शौहर जिंदा है, उसके लिए परेशान भी है, फिक्रमंद भी। अपनी बीवी पर ध्यान दो तो बेहतर है। ईसा, अमानुल्लाह। यज़दान सुर्ख आंखों से उसे घूरता जतलाने वाले अंदाज में कहते साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बोल कर गया, तुम्हें जरूरत नहीं है जरगुल के लिए परेशान होने की। अलियाना गुस्से से ईसा को देखती फौरन से बोली। असदुल्ला एक नजर ईसा पर डाली, फिर अलियाना को देख के, क्या हमारे गांव में लड़कियां तुम कहकर नहीं बुलाती अपने शोहरों को? असदुल्ला रावदार आवाज में कहते साथ खामोशी से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गए। अलियाना उनको जाता हुआ देखने लगी। गुनाह हो गया है, मुझसे नहीं करूंगी फिक्र, मैं उसका जिक्र ही नहीं करूंगा। खुश ईसा फौरन से इलियाना को देखता हुआ बोला। अलियाना इस बात में सिर हिला दी। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है ईसा, चीट किया तो शूट करूंगी। इलियाना उसे देखते वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगी। ईसा उसे देखने लगा। तुम फजूल सोच रही हो। ईसा गुस्से से उसे कहते साथ कुर्सी खिसकाकर उठकर वहां से चला गया। इलियाना उसे जाता देखने लग गई। एक ही दिन में वो कितना बदल गया था। इलियाना को अपनी जल्दबाजी के फैसले पर अफसोस हुआ था। तुम ठीक हो गुल? यज़दान उसे देखता फौरन से फिक्रमंद सा पूछने लगा।
زرگل نے اسے دیکھا، پتہ نہیں وومیٹنگ بہت ہو رہی ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ زرگل بیڈ پر لیٹی یزدان کو دیکھتی کہنے لگی۔ یزدان پریشان سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، یزدان فوراً سے کہتے ساتھ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زرگل نے اسے روکا مگر یزدان اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائیں گی، پریشان نہ ہو، جوس پیو۔ یزدان اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتا اسے کہنے لگا اور گل اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان، میں جو کھا رہی ہوں پی رہی ہوں وہ وومٹ آ جاتی ہے۔ زرگل اسے دیکھ کر فوراً سے بتانے لگی۔ یزدان اسے پریشان سا دیکھنے لگ گیا۔ زرگل واپس آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر موجود تھی اور زرگل کا معائنہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کے پاس ہی موجود تھا۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر، یہ ٹھیک تو ہے؟ یزدان ڈاکٹر کو دیکھتا فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر پریشان سی یزدان کو دیکھنے لگی، پھر زرگل کو۔ ڈاکٹر کے چہرے کے اظہارات سے یزدان کی پریشانی مزید بڑھ گئی، جبکہ زرگل خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ بولے، ڈاکٹر آپ مجھے پریشان کر رہی ہے، یزدان لہجے میں تھوڑا سا سرد پن اختیار کے ڈاکٹر سے مخاطب ہوتا پوچھنے لگا، آپ دونوں پیرنٹس بننے والے؟ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر ہونٹوں پہ مسکراہٹ بجائے یزدان کو بتاتی زرگل کو دیکھنے لگی۔ زرگل اور یزدان اپنی اپنی جگہ شاک سے ہو گئے۔ کیا پیرنٹس؟ یزدان بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتا بولا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بے فکر رہنے کا بولتی اللہ حافظ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی یزدان زرگل کے پاس آیا جو ابھی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ گل، تھینک یو سو مچ۔ یزدان اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتا خوشی سے بولا۔ زرگل ہوش میں آئی، اس کے گال سرخ ہو گئے۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا یہ جان کر؟ یزدان اسے خاموش پا کر ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ زرگل فوراً سے شرماتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر یزدان اس کی حالت سمجھ کر مسکرا دیا۔ تم بہت کیوٹ ہو۔ یزدان اس کا گال کھینچ کر بہت محبت سے کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، میں بچی نہیں ہوں۔ زرگل منہ بناتے ہوئے بولی، اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر یزدان اسے پیار سے اپنے حصار میں لیا، میرے لیے تم میری چھوٹی سی گل ہو۔ یزدان اسے دیکھ کر اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں گھساتا محبت سے بولا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی، آپ خوش ہے؟ زرگل اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے گل، میرے چہرے سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا اور گل ہنس دی۔ یزدان بھی ہنسنے لگ گیا، خبر ہی ایسی ملی تھی دونوں کو، دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ لان میں خاموشی سے بیٹھی نظریں گھاس پر جمائے ہوئے تھی، تبھی عیسیٰ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ الیانا اسے موجود پا کر فوراً سے اٹھ کر اندر بڑھنے لگی، جب عیسیٰ نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو روک کر اپنے پاس واپس بٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں؟ الیانا اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتی غصے سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ نے نظریں اس کی جانب کی، تم میرا مسئلہ ہو، میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا الیانا۔ عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ الیانا ہنس دی، وہ صبح دیکھ چکی ہوں، کتنی فکر ہے تمہیں میری۔ الیانا طنز مسکراہٹ لبوں پہ سجا اسے یاد دہانی کراتے بولی، صبح کے بیہیو کے لیے سوری۔ عیسیٰ اس کے چہرے پہ نظریں مرکوز کیے معافی مانگنے لگا۔ الیانا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن تو یقین جانو پیار تم سے کرتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا پریشان ہو گئے، یزدان ہی تو ہے، عادت ہے ریئیکٹ کرنے کی۔ عیسیٰ اسے تفصیلی انداز میں ساری وضاحت دینے لگا۔ الیانا سن رہی تھی، وہ زرگل کے لے کر بہت پوزیسو ہے۔ الیانا اسے دیکھتی ہوئی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا، آج کے بعد نہیں کروں گا ایسا کچھ۔ عیسیٰ اس کا ہاتھ تھامے سے کہنے لگا۔ الیانا نے فوراً ہاتھ جھٹکا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جلدی ہی میں نے غلط فیصلہ کیا۔ الیانا بھی بول رہی تھی جب عیسیٰ نظریں آس پاس گھماتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ الیانا کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی، اس کی سانس رک وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ سے خود کو اسیر کرنے عیسیٰ نے اسے چھوڑ دیا۔ الیانا سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، تم سچ میں پاگل ہو۔ الیانا اسے غصے سے دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی، مسکرا کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگ گیا۔ یزدان اور زمان حویلی دیکھنے کے لیے اکٹھے آئے ہوئے تھے، جہاں کام شروع ہو چکا تھا۔ تو چاچو بننے والا ہے، یزدان زمان کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بتانے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا، تو بھی؟ وہ بھی مسکرا کر اسے بتانے لگا۔ اب دیکھنے کی باری یزدان کی تھی
یعنی ہم ساتھ ساتھ چل رہے؟ یزدان مسکرا کر اسے بولا۔ زمان کہہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں، یہ 4-5 دن کا فرق ہے، تو نکاح کی وجہ سے مصروف تھا تو بتا نہیں سکا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان جذبات میں سر ہلا گیا۔ اگر میری بیٹی اور تیرا بیٹا ہوا نا تو رشتہ کر دیں گے۔ زمان اسے مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان ہنسنے لگ گیا۔ تو کب سے لڑکیوں والی باتیں کرنے لگ گئے؟ یزدان اسے دیکھتے ہنستے ہوئے پوچھنے لگ گیا، جس پر زمان بھی مسکرا دیا۔ خیر جی، یہ پہلے جیسی بن جائیں گی نا؟ یزدان زمان کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا، جذبات میں سر ہلا گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو زرکشا مزے سے سونے میں مصروف تھی۔ جب وہ یزدان سے ملنے کے لیے جانے لگا تھا تب وہ اٹھی تھی، اور اب 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ زری اٹھو، دودھ پی لو، زمان اسے جگاتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں۔ زمان مجھے سونے دے، وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بولی، ساتھ بلینکٹ اپنے منہ تک لیتی دوبارہ سے سو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زمان فکر مندی سے اسے ہلا کر پوچھنے لگا۔ زرکشا ایک دم اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک نہیں ہوں میں، مجھے سونا ہے، بہت سارا سونا ہے، لیکن آپ مجھے تنگ کر رہے۔ وہ رونی شکل بنائے اسے غصے سے بولتی اپنے بال چہرے سے ہٹانے لگی۔ زمان گھبرا گیا۔ اوکے تم سو جاؤ، میں تنگ نہیں کر رہا۔ زمان بیڈ سے اٹھ کر دور کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا، جس پر وہ فوراً مسکرا دی۔ تھینک یو، اور ہاں آئی لو یو، زرکشا مسکرا کے اسے کہتے ساتھ مزے سے دوبارہ سو گئی۔ زمان پریشان سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ پریگنینسی میں بھی ایسا بھی ہوتا؟ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ زمان الجھے ہوئے انداز میں خود سے بولتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ساجدہ بھی، بس مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا، میں یہاں تک فل ہوں۔ زرگل ساجدہ بھی کو منع کرتے ہوئے منہ بنائے کہنے لگی۔ ساجدہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے نا، تمہیں کھانا چاہیے۔ ساجدہ بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر نفی میں سر ہلا گئی۔ تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ ساجدہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تو آپ کو خیال آ گیا آپ کی ایک عدد بیوی گھر میں ہے؟ زرگل یزدان پر نظر ڈالتی فوراً سے تیز طنز کرتی ہوئی بولی۔ یزدان اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ گل تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں ہیں؟ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا گیا۔ اور تم نے جاننا بھی نہیں چاہا؟ یزدان فوراً سے اس سے ایک اور سوال کرنے لگا۔ زرگل خاموش تھا۔ اس لیے کیونکہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تو میں نے اس لیے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ زرگل فوراً سے آنکھوں میں نمی لیے یزدان کو دیکھتی بتانے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہو تو؟ یزدان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اسے 2 پل دیکھتی رہی۔ تو میں ملنا چاہوں گی، زرگل کو سوچ کر فوراً سے بولی۔ یزدان نے اشارہ کیا اپنی نظروں کے سامنے۔ اتنے وقت بعد ہاشمی صاحب کو جو دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ زرگل بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اپنے کیے پہ شرمندگی ہے۔ میں نہ صرف تمہارے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میں بہت بے غیرت آدمی ہوں۔ اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاشمی صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ اسفند بھائی مر گئے؟ زرگل ہاشمی صاحب کو دیکھتی بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاشمی صاحب نے اس بات میں سر ہلا کے معاف کر دو بچی، اس کی سزا یہی تھی۔ ہاشمی صاحب روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگے۔ زرگل اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ابا، آپ روئے نہیں، زرگل ان کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہنے لگی۔ ہاشمی صاحب نے اسے گلے لگایا۔ یزدان پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح زرگل کی زندگی میں آج سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ ہاں اسے اپنے بھائی کے مرنے کا افسوس ضرور تھا، مگر کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو پھر بھرنا تھا۔ مزدور حویلی بنانے میں جتنا رسک ہو رہا تھا جتنی کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف اسد اللہ سب ہر معاملے میں دور رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ یزدان گل کا بہت خیال رکھ رہا تھا، یوں مانو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ہر ملازم کو یہاں تک کہ گل کو بھی اپنی قسمت پہ رشک ہوتا تھا۔ عیسیٰ الیانہ لڑتے تھے، اگلے ہی پل مان بھی جاتے تھے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن سی بات تھی، مگر عیسیٰ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ الیانہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ دونوں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کے گھر چلے گئے تھے۔ زرکشا اور زمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ
खुशगवार रह रहे थे। जरकुशा थोड़ी चिड़चिड़ी सी हुई थी, मगर जमान उसे प्यार से हैंडल करके नॉर्मल कर लेता था। यजदान उठे ना आप, जरगुल उसे सोता देख मुंह बनाते हुए उसे उठाते हुए बोली। यजदान नींद में उठकर उससे देखने लग गया। क्या हुआ? वो परेशान से जरगुल को देखता पूछने लगा। जरगुल मुझे नींद नहीं आ रही, मुझसे बातें करे। जरगुल उसके सीने पे हंसा रखती मासूमियत से बोली। यजदान उसे देखने लगे। गुल मुझे नींद आ रही यार, वो उसे हैरानगी से देखते हुए कहने लगा। जरगुल ने नजरें उठाकर, मुझे नहीं नींद आ रही ना, आपको हर वक्त अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें करे। जरगुल उसे देखती फौरन से बोलती, उसके सीने पे सर रख गई। यजदान उसे देखने लगा। फिर मैं बातें नहीं करूंगा, मैं रोमांस करूंगा। यजदान उसके चेहरे पे नजरें मरकूज के उसकी गर्दन पे उंगलियां फेरता शौक लहजे में कहने लगा। जरगुल एकदम घबराई और उसके सीने पे से सर उठाकर देखने। तो फिर आप सो जाए, जरगुल फौरन से कहते साथ अपनी जगह पर सोने लगी। जब यजदान ने उसे खींचकर अपने से करीब किया। मेरी नींद खराब करने की तो सजा मिलेगी। यजदान उसके चेहरे पे नजरें मरकूज के उसे मजीद घबराने पे मजबूर कर गया। यजदान उसके चेहरे के करीब चेहरा लाए, उसके पेशानी पर अपने होठों का लम्स महसूस करवा के, पता नहीं लेकिन अचानक मुझे बहुत नींद आ रही है। जरगुल फौरन से उसे देखने लगी। यजदान उसकी बात को नजरअंदाज करता उसके होठों पर अंगूठा फेरने लग गया। जरगुल की सांस रुक सी गई। यजदान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। शिद्दत भरा लम्स महसूस करवा गया। जरगुल आंखें बंद कर गई और जोर से उसकी शर्ट पर जकड़ ली। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ। गुड नाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ। यजदान कुछ देर बाद उसके होठों को आजाद करता मोहब्बत से कहता साथ आराम से लेट गया। जरगुल वैसे ही साथ सी बैठी थी। तुम हो ही पागल गुल। जरगुल खुद को कोसती दूसरी तरफ मुंह किए लेट गई। यजदान ने मुस्कुराकर एक नजर उस पर डाली और फिर आंखें बंद करके सो गया। यजदान कुछ काम के सिलसिले में 2-3 दिन से इस्लामाबाद गया हुआ था और ये 2-3 दिन जरगुल के लिए उसके बगैर गुजारना बहुत मुश्किल था। वो मुंह लटकाए कमरे में बैठी हुई थी। तभी साजिदा भी कमरे में दाखिल हुई। उस पर नजरें गई। उसके पास आके बैठी। जरगुल उन्हें देख के लबों पर हल्की सी मुस्कान सजा गई। कुल बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया हुआ है, बैठा खाना खा लो। यजदान बेटा मुझसे खफा होगा, वो उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। जरगुल उन्हें देख रही थी। अच्छा ठीक है। जरगुल बात को समझती उनके हाथ से डिश लेती खाना शुरू हो गई। वो मुस्कुराती। जरगुल खाना खाने में मसरूफ रही। तब तक साजिदा भी उनके सर पे बैठी रही। जरगुल ने खाना खाया और डिश में बर्तन रखती खड़ी होने लगी। नहीं बच्चे, मैं रख दूंगी, तुम आराम करो। फौरन से उसके हाथ से डिश लेती उसे बैठने का इशारा किए कहने लगी, जिस पर वो खामोश हो गई और साजिदा भी कमरे से चली गई। साजिदा भी के जाते ही गुल का फोन बज चीखने लगा। उसने साइड टेबल पर नजरें डाली तो स्क्रीन पर यजदान का नाम जगमगा रहा दिया। चेहरे पे फौरन मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कॉल अटेंड की, फोन कान से लगाया। कैसी है मेरी मासूम गुल? यजदान जेब में हाथ डाले मोहब्बत से उससे पूछने लगा। पूरे दिन बाद ख्याल आया अपनी गुल का? सरगुल नाराज लहजे में मुंह बनाते से कहने लगी। यजदान के लबों पे मुस्कुराहट सज गई। मसरूफ था। यजदान मुख्तसर जवाब देने लग गया और जरगुल फोन देखने लग गई। तो मसरूफ रहे, मुझे कॉल की जरूरत नहीं है। सरगुल फौरन से उसे बोलते साथ फोन बंद कर गई। यजदान फोन को देखने लग गया। वो जानता था अब कॉल करने की कोई फायदा नहीं। वो फोन ऑफ कर चुकी होंगी। ओ आए बड़े मसरूफ आदमी। जरगुल फोन ऑफ करती गुस्से से कहते साथ लेट गई और यजदान इस्लामाबाद के होटल के कमरे में खड़ा उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा। ईसा और इलियाना घूमने के लिए मेरी आए हुए थे। वो दोनों घूम रहे थे। पैंट पहने, साथ में घुटनों तक आती फ्रॉक में, गले में दुपट्टा लिए, लाइट से मेकअप में बेहद प्यारी लग रही थी। ईसा पैंट शर्ट में मलबूस बालों को नफासत से सजाए अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हम सिर्फ 3 दिन रहे यहाँ और कितनी यादें बन गई, इलियाना उसे देखती मुस्कुराकर कहने लगी, जिस पर ईसा उसकी बात से इत्तेफाक करता इस बात में सर हिला गया। काश हम और ज्यादा दिन रह सकते, इलियाना मायूसी से उसे देखकर बोली। ईसा उसे देखने लगा। हम आएंगे ना फिर?
وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، جس پر الیانا مسکراتے ہوئے جذبات میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں چل رہے تھے، الیانا قدم روک گئی اور جھک کر برف ہاتھ میں لے کر برف کا گولا بنایا اور عیسیٰ کو مارا۔ عیسیٰ نے اسے مڑ کر دیکھا، ایلی! وہ پیار سے اسے پکارتا خود بھی برف کا گولا بنا گیا اور اسے مارا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کچھ دیر ویسے ہی کھیلتے رہے اور پھر تھک کر بیٹھ گئے۔ میں واقعی تھک گئی، وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے ہنستے ہوئے بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگا اور مسکرا دیا۔ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ عیسیٰ اسے دیکھتا پریشان سا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے خیال سے اب ہوٹل چلنا چاہیے، رات کو ہی نکلنا ہے، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ عیسیٰ آسمان پر نظر ڈالتا اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر الیانا اس کی بات مانتی کھڑی ہوئی اور دونوں ہوٹل کے جانب بڑھ گئے۔ زمان رات کو دیر سے آیا اور زرکشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمان نے کمرے میں قدم رکھا، اسے جاگتا دیکھ پریشان ہوا۔ زرکشا نے نظر گھما کر وال کلاک پر ڈالی اور وہ جو 2 بجا رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ زرکشا آنکھیں چھوٹی کیے غصے سے پوچھنے لگی۔ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھا، بس ڈیرے پر تھا۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتا جوتے اتارنے لگ گیا۔ اتنی رات کو کون ڈیرے پہ؟ کیا کر رہے تھے؟ یزدان بھائی بھی نہیں ہے گاؤں تو کیا کر رہے تھے وہاں؟ ہاں؟ زرکشا جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ نہیں نہیں، میں ایسی کوئی سوچ نہیں رکھ رہی ہوں زمان، آپ خود ویسا سوچ رہے۔ میں نے تو بس پوچھا ہے آپ سے، آپ جواب دیں، بات گھمائے نہیں۔ زرکشا اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سمجھانے ہوئے زمان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تری میں تمہاری اس کنڈیشن سے پریشان ہو چکا تھا، کبھی تم نارمل بیہیو کر رہی ہو، کبھی تم غصہ ہونے لگ جاتی، کچھ عجیب حرکتیں کر رہی، اس لیے تمہیں کچھ وقت اکیلا چھوڑ کر گیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگا، اور مجھے اس کنڈیشن میں سب سے زیادہ ضرورت ہی آپ کی، اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے۔ وہ مایوس نظروں سے اس کے چہرے پر کیے بول زمان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے پاس ہوں۔ زمان اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا۔ زرکشا آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے بس آپ اپنے پاس چاہیے زمان، پلیز، میری کنڈیشن ایسی ہے، فضول حرکتیں کرتی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے پہ لگی اپنی کیفیت سمجھانے کی کوشش کر زمان نے اسے اپنے قریب کرتے خود میں بھیج لیا۔ تمہارے پاس ہوں میں زری، وہ اسے محبت سے بولتا اس کی پیشانی پہ جھک گیا۔ یزدان 3 دن کا کہہ کے ہفتہ لگا کے اسلام آباد سے واپس حویلی پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچتے وہ اسد اللہ سے ملا، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اسد اللہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے۔ بس کچھ 2-3 کام مزید مجھے مل گئے تھے، اس لیے، وہ اسد اللہ کو بتاتے ہوئے پانی کا جگ اٹھا گلاس میں پانی ڈھیلنے لگا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا کے کمرے میں چلے جاؤ اس سے پہلے کہ زرگل تمہارا سر پھاڑ دے۔ اسد اللہ اسے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یزدان مڑ کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو جائے نماز پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چودھری یزدان کو سکون سا میسر ہوا۔ اس کے زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین حصہ کی دعا مانگ کر پلٹ کر اس نے یزدان کو دیکھا اور اس کی خوشبو سے ہی پہچان گئی تھی۔ آخرکار آ گیا میرا خیال آپ کو؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھتی، جائے نماز لپیٹ کے جگہ پہ رکھ گئی۔ یزدان اس کے پاس آیا۔ جان کر تو نہیں گیا، کام تھا نا؟ یزدان اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بولا تھا مجھے اپنے ساتھ لے چلے، لیکن آپ نہیں مانے یزدان۔ آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی، یہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ کتنا مشکل تھا میرے لیے 1 ہفتہ، آپ کو پتا ہے؟ یزدان کو دیکھتی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے بولی۔ یزدان اس کی حالت سمجھتا بغیر کچھ بولے اس کے سینے سے لگ گئے۔ زرگل اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے لیے تمہیں ساتھ نہیں لے کر گیا، اس کنڈیشن میں سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا گل، جب ہمارا بیبی ہو جائے گا ہم تینوں مل کر جائیں گے۔ یزدان اس کے سینے سے لگا اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا بولا۔ زرگل آنکھیں بند کی اسی طرح سینے سے لگی۔ وہ دونوں کو دیر یوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، پھر الگ ہوئے۔ یزدان نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ میرے لیے تم سے بھی زیادہ مشکل تھا، یزدان اسے کہتے ساتھ بڑی بے باکی سے اپنے لب اس کے ہونٹوں پہ رکھ گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ 7 ماہ بعد
حویلی پہلے کی طرح بن گئی تھی اور اسد اللہ، یزدان، گل، باقی سارے ملازم حویلی آج واپس جا رہے تھے۔ اسد اللہ اسے واپس بیٹھا دیکھ بہت خوش ہوئے تھے اور یزدان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ سب لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، 50 سال اس گھر میں گزارے ہیں میں نے، میرے والد نے بنائی تھی یہ حویلی۔ اسد اللہ حویلی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگے۔ زرگل اور یزدان انہیں سن رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے آپ ڈیڈ، اب اس حویلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے یقینی انداز میں بولا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلا گئے۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ اسد اللہ کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زرگل اور یزدان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم ریسٹ کرو، میں زمان سے مل کر شام میں حویلی آ جاؤں گا، یزدان زرگل کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلا گئی اور یزدان چلا گیا۔ 2 ماہ بعد زرکشا کی رات 3 بجے کے قریب اچانک حالت بگڑنے پر اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ یزدان اس کے پاس موجود تھا۔ ٹینشن نہیں لے میرے بھائی، یزدان اسے ہمت دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زمان جذبات میں سر ہلا کر اس کے گلے لگ گیا۔ 4 بج چکے تھے، ابھی تک آپریشن ہو رہا تھا۔ زمان پریشان سا باہر کھڑا تھا، یزدان اس کے پاس ہی تھا۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی، جس پر زمان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہوئی۔ یزدان فوراً اس کے گلے لگا۔ مبارک ہو، یزدان مجھ سے گلے لگا بولا اور زمان مسکرا دیا، تجھے بھی۔ زمان اس کی پشت تھپ تھپا کر کہنے لگا۔ زمان نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ زمان فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر جذبات میں سر ہلا گئی۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کیا جائے گا، آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زمان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر میں زرکشا کو روم میں شفٹ کیا گیا۔ زمان اس کے پاس موجود تھا، اس کے ہاتھ میں اپنا بیٹا تھا، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری زری، وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا مسکرا دی۔ زمان نے اس کے کان میں اذان دی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زرکشا اپنے بیٹے کو اٹھاتی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر زمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اذان زمان شاہ، وہ مسکرا کر اس کا نام بتانے لگا، جس پر زرکشا مسکرا دی، میرا پیارا اذان۔ وہ اسے اپنی گود میں پا کر خوشی سے اس کا نام لیتی اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گئی۔ یزدان اور گل کی بیٹی ہوئی تھی، اس کا نام اسد اللہ نے رکھا، نام حمزہ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا سمجھو حویلی میں موجود 3 افراد کے علاوہ ملازموں تک کی لاڈلی بچی تھی۔ ملازمہ کے علاوہ زمان کی بے حد لاڈلی تھی۔ الیانا اور عیسیٰ اپنی زندگی میں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں الیانا کو بھی یہ خوشخبری کچھ دن پہلے ہی دی تھی، جس سے عیسیٰ اور وہ بہت خوش تھے۔ عیسیٰ نے اس کے لیے خود کو بدلا تھا، اپنا غصہ قابو میں کیا تھا، محبت، پیار، عزت دے کر اس کے الیانا کا دل جیت لیا تھا۔ زمان، زرکشا، عیسیٰ، الیانا حویلی میں آئے ہوئے تھے کیونکہ آج حمزہ کی سالگرہ تھی، اور اذان اور حمزہ مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے کیونکہ دونوں میں صرف 15 دن کا فرق تھا۔ سب لوگ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ گل نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا جبکہ زرکشا نے اذان کا ہاتھ پکڑا اور کیک کٹ کرنے لگا۔ اذان نے حمزہ سے پہلے کیک کاٹ لیا، اس نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا، اسے مارا۔ اذان کو اس کے مارنے پہ غصہ آیا، وہ بھی اس کے بال نوچنے لگا۔ لڑائی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ زرگل حمزہ کو اور زرکشا اذان کو سنبھالا، اونچا اونچا رونے لگے اور سب ان کی حرکتوں پہ ہنس رہے تھے۔ برتھ ڈے ختم ہونے کے بعد گھر کو لوگ چائے پی رہے تھے، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ سوار تھی۔ وہ سب تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا تھا۔ اللہ نے ان کے صبر کے انعام انہیں ہر قسم کی خوشی سے نوازا تھا۔ زرگل کی کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ ہماری کہانی کیسے شروع ہوئی تھی یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کبھی۔ زرگل اس کے سینے پہ سر رکھ کے اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے ہنس دی۔ اور تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، یزدان بھی اسے بتا کر مسکرانے لگا، جس پر گل ہنس دی۔ آپ نے اپنے لیے میری نفرت کیسے غائب کی؟ اب زرگل کا آپ کے بغیر رہنا ناممکن ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کا محبت سے تھامے ہوئے مسکرا کے دیکھنے لگا۔
ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں مائی بیوٹیفل وائف۔ ہم دور ہوں گے ہی نہیں، یزدان اسے محبت سے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پہ لب رکھ گیا۔ زرگل مسکرا دی، تبھی حمزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ وہ مسکرا کے اسے تھام گئے اور اپنے بیچ بٹھا کر ایک طرف یزدان جبکہ دوسری طرف گل نے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ ہوتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتی ہوں آپ کی خدمت میں، تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔